الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق فاتحة المطلوب بجد المثاني أن تفتح علينا بكل خير وأن تغفر علينا بكل خير وتعاملنا معاملتك يا مولانا لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا في كل محنة وفتنة نفوس وخير إنك ولي كل خير ومقدر بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لداتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لداتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لداتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إذا لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الفاتحة من الشفاء
وأكرم البلد بجاه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تعلم تعلم وتعلم di kitab Sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Al-Husain bin Abi Sukar وصل إلى أن المسلم بركاته بالأحمد بفقه الإمام أبي قاسم الشكر الله بركاته بفقه فسائل الرجال عليه وصل إلى ربيعين شيخ الإسلام أبي بن أبي الحسن الأكبر ومنعه أبا الأشرف النبيون وإلى رسول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Melanjutkan dari pembahasan kesunahan untuk melihat bagi al-musolli budi atau tempat sujud yang akan membantu khosyian di sholat ini, membantu khusyuk di dalam sholat. Di dalam satu riwayat dikatakan ketika hamba Allah melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 sampai Allah berikan pahala tamatan, pahala sempurna bagi sholat yang dilakukan. Ini satu pengingat bagi kita. Bagaimana kita keadaan sholat kita, apakah kita sudah bisa mendapatkan kekhusyukan. Maka ada beberapa cara nanti di akhir dari pembahasan ini ada yang bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Mungkin ada beberapa orang, tapi untuk menuju ke sana kita selesaikan dari pembahasan ini. Wakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu cara apa? Mami barang siapa seorang muslim dia yang akan melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib dia. Jadi kemudian dia memperbagus daripada wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbagus rukuknya, dan bagi dia akan menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosa yang telah lalu, dengan catatan dia tidak melaksanakan dosa besar, tidak melakukan dosa besar, termasuk syirik, dosa besar. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Jadi ketika manusia ini ada perhatian dengan perkara sholat, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Kalau di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan memperbagus wudu. Padahal wudu ini bukan bagian dari sholat maksudnya, tapi hal yang menunjang dari sholat. Orang tidak punya wudu, batal wudu, sholatnya tidak sah, maka dia harus wudu dulu. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan memperbagus wudu. Saya pernah bertanya kepada beliau tadi kami biasa, bagaimana cara memperbagus wudu? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa untuk memperbagus wudu adalah dengan cara memperbanyak sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kata memperbanyak? Karena semakin banyak kita melakukan kesunahan di dalam wudu, insya Allah kualitas daripada wudu kita ini akan menuju kesempurnaan. Bukan hanya baik lagi, menuju kepada kesempurnaan. Contoh, ada satu kesunahan yang mungkin sebagian manusia ribet, apa? Menggunakan siwak sebelum wudu. Itu sunnah itu. Salah satu bagian menggunakan siwak sebelum wudu. Ayo,
sunat sebelum wudhu. Nah kalau dekat gampang, ini sunat. Baca basmalah juga sunat. Ini ada sunat yang nggak boleh bilang gitu. Apa? Ketika wudhu dengan duduk. Saya pernah jumpai di rest area Pondok Kol, satu masjid yang kalau dari itu ada sebelah kanan. Ya, itu ada tempat duduknya. Jangan dianggap ini ada lagi. Kalau dengan lihat film Umar bin Khattab, itu batang pohon kurma itu pokok dijadikan tempat duduk. Wudhunya dengan duduk. Salah satu kesunahannya nggak boleh bilang itu. Kayak taruh kalau tidak percaya dengan ini caranya Mangunarjo. Cari satu kecamatan ada berapa masjid yang tempat wudhunya dari itu. Kalau tidak percaya, gampang kalau pengen lihat sunahnya ada dua pasti benar atau tidak itu. Siwa juga hampir ya pasti banyak di sini. Sering di situ. Kalau ini mungkin jadinya baru dengar atau wudhu belum itu satu sunnah itu, satu sunnah. Akhirnya mencari perbanyak sunnah dalam rangka apa ini? Perintahnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbagus wudhu, kemudian memperbagus apa? Khusyuk. Bagaimana memperbagus khusyuk? Mungkin kalau kita ya makomnya masih durasi lah. Ketika takbir itu ikhram, Allahu Akbar. Sampai berapa lama kita bertahan bisa fokus. Doa kita selesai sudah bisa fokus. Nanti ditingkatkan lagi masuk Fatihah bisa sudah. Kadang Allahu Akbar biar apa? Ya tidak tahu pikirannya kemana ini. Pikirannya kemana? Nah kalau kemarin nanti dilihat di setelah ini mungkin itu ada yang mengatakan khusus itu perbuatan dohir dan baik. Kalau dohir yang jasmaninya sudah lumayan antar orang-orang pakai ya ukur sih nanti kopiah nanti sarung. Insya Allah ini akan kalau jasmaninya saja sudah ada. Nah, tumanin nanti akan bagaimana pikirannya akan di bawah ya, ini kan kita bahas itu apa? Kemakruhan roh-rohan ya, di sini kalau saya bahas di dalam sholat ilah aja di situ, kecuali ada kepentingan, tidak tahu kepentingannya apa. Oh, tak perlu pasti itu tinggi kayak lagi. Ya. Bagaimana usulan kita ini? Ini berbanding ada korelasi dengan pahala yang kita terima. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelumnya tadi kemarin mengatakan akan diberi 10, 9, 8, 7 sampai Allah berikan pahala yang sempurna. Dan dulu saya ulangi lagi, semoga ada sedikit ini. Untuk bisa mendapatkan tamatan atau dengan kata lain pahala yang sempurna itu sebetulnya tidak sulit. Cuma satu catatannya, mau tidak melaksanakan sholat berjamaah terlebih lagi dilakukan di masjid. Sholatnya berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, sempurna sholat kita pahalanya satu, sempurna. Dan kita bagaimana sholat kualitas kita sudah tahu pribadi kita masing-masing. Itu sempurna, itu satu nilainya kalau ada jamaah. Tapi kalau melaksanakan berjamaah dengan catatan berjamaah tidak bernilai daripada kualitas sholatnya ini, dengan catatan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi insya Allah diberikan minimal 27 derajat. Saya kritik pemikiran kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Saya juga kritika kepada pribadi saya dan orang-orang yang mau saya kritik. Bagaimana Anda mau memilih satu perkara yang
kecil, perolehan yang kecil dengan peninggalan yang besar. Tapi kalau urusan dunia, kenapa kita memilih perkara yang menghasilkan yang besar dan lebih peninggalan yang kecil? Tapi kalau untuk akhirat kok berbanding-berbanding? Nah ini coba dipikirkan ini. Kita sholat sendiri, sempurna sholat kita, nilainya 1, pahalanya 1. Tapi kalau kita melaksanakan berjamaah, tidak melihat kualitas daripada sholat ini dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka Allah berikan pahala 27 derajat. Sehingga baik. Padahal itu tadi lah intinya ada satu perkara yang mana mereka tidak bertanggung jawab, iblis dan bala tentaranya itu tidak rela kalau anak keturunan Nabi Adam melakukan suatu amal soleh. Mereka tidak mau, tidak rela, betul-betul tidak rela. Makanya mereka berupaya sekuat tenaga dengan segala cara untuk menggagalkan daripada amal soleh yang dilakukan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan juga diperhatikan di sini untuk memperbaiki rukuk. Sebelum sini memperbaiki rukuk. Nah, rukuk kita bagaimana? Ayo, ya, kita bagi. Rukuk yang terbaik, rukuk yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita belajar, kita cari tahu bagaimana cara rukuk yang bertindak Nabi Muhammad SAW. Maka kita lakukan di sini. Dan beliau kalau saya mengatakan ketika wudhunya diperbagus, khusyuknya diperbagus, rukuknya diperbagus, beliau mengatakan akan menjadi kafarah penebus dosa yang telah lalu dengan catatan apa? Tidak melakukan dosa besar. Yang lalu dosa gede, termasuk syirik, hati. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Dengan kata lain terus menerus selama kita masih hidup di dunia. Makanya mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan orang yang ada di alam barzah tahu nilai daripada pahala, tahu apa itu dosa, mereka tahu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan hasil dari amal. Dengan kata lain, kalau mereka melakukan ibadah, sholat, bisa sholat, tapi tidak mendapatkan pahala. Berbeda dengan kita saat ini, semoga kita semuanya berkata kita di dunia ini tidak tahu apa itu pahala, apa itu dosa, tidak tahu apa. Yang kita kedepankan adalah masalah keimanan. Ketika kita melakukan amal soleh, melakukan ibadah, sesuatu yang nilainya ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Kalau melakukan satu pekerjaan yang nilainya kemaksiatan atau pelanggaran kepada Allah, maka akan mendapatkan dosa. Tapi tidak tahu bagaimana dosa. Bahkan guyonan ada yang pernah mengatakan, wah maksiat terus-terusan ya, tapi orang seger, dunia tambah bisnis tambah lancar. Nah ini hati-hati. Bukan tolong ukur ini, saya ulangi lagi, bukan tolong ukur jabatan seseorang, kekayaan seseorang. Ya. Bukan menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur apa? Kalau kita baca hadisnya ini yang ditulis oleh bahasa kita akan disampulkan sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, baginda Nabi Muhammad SAW, "Qul man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, kepada manusia, maka Allah jadikan faqih fiddin, mengerti perkara agama, senang perkara agama, condong kepada perkara agama. Kenapa kita selalu mengucapkan ketika mendapatkan satu perkara yang nilainya duniawi, alhamdulillah, Allah sayang sama kita, bisnisnya disukseskan, usahanya dilancarkan, katanya betul-betul mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Syukur, ya betul syukur. Tapi kalau Anda ditakdir dulu di sini, Anda kok diem aja, tidak pernah alhamdulillah. Kalau Anda ditakdir sholat berjamaah, Anda tidak mengatakan alhamdulillah. Apakah itu harus ditampakkan? Tampakkan pada diri Anda. Dalam artian apa? Adakan pengucapan di dalam hati, alhamdulillah.
Alhamdulillah saya ditakdir berjamaah sholat maghrib. Alhamdulillah saya ditakdir melakukan amal soleh ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi semuanya hubungannya dengan agama. Bisa dipahami? Nah, ini bagian dari Muhammad SAW yang mengatakan mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ketika ada dikaitkan dengan perkara agama, syukur wajib syukur di situ. Karena apa? Allah menghendaki kebaikan pada diri panjenengan. Jangan hanya mengatakan alhamdulillah itu pada saat mendapatkan kenikmatan yang sifatnya duniawi. Duniawi alhamdulillah bagus, alhamdulillah. Tapi kalau mendapatkan urusan akhirat, urusan agama, bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berdiri di dalam sholatnya kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit ketika dalam sholat. Baik saya ketika mau bicara tekstual itu berarti seperti ini. Sholat ini. Bagaimana? Ya, dikatakan tanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah? Kalau ada orang yang sholat, ya sholat, terus dia lihat, lihat ke langit. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika dia tidak menghentikan pekerjaan itu atau aktivitas memandang langit ini, maka matanya, pandangannya akan disambar petir. Udah dia. Wa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qala, Sayyidatina Aisyah juga bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang apa pertanyaan, yaitu ketika aktivitas menoleh di dalam sholat ini. Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah tentang orang yang sering menoleh di dalam sholat? Ya Rasulullah mengatakan itu merupakan tipu daya syaitan. Makanya nanti di sini, ya, nanti tentang masalah di sini, Imam Nawawi mengatakan bahwa menundukkan pandangan dan bersujud ke bumi. Yang dimaksud bumi itu yang di sekitar kita, bukan kanan sana jauh atau tempat jauh lagi, depan tidak, yang di tempat sujud itu yang menjadi pandangan kita. Makanya sholat itu disunahkan untuk duduk kepalanya seperti ini, bukan fokus pada satu titik. Yang saya katakan, bagian yang kita bisa sujud itu, nah itu, nah, kita lihat di situ. Kemudian bagaimana dengan orang yang memejamkan mata? Seandainya dengan dia memejamkan mata bisa membantu dia lebih khusyuk, maka itu disunahkan, dibolehkan. Tidak ada dalil memang mengatakan memejamkan mata itu, tapi kalau itu bisa membantu dia menjadi lebih khusyuk, maka dibolehkan. Ulama sudah sepakat bahwa memejamkan mata dengan apa? Dia lebih khusyuk, maka boleh pejamkan. Kalau pejamkan mata sama melek, nomor melek baik, tidak khusyuk ya melek. Jomblo lah orangnya, bukannya budaya. Kalau pernah pejamkan mata dengan matanya terbuka, mana yang lebih khusyuk? Dua-duanya yang khusyuk melek. Tapi kalau dengan memejamkan mata, dia lebih fokus, lebih perhatian, lebih bisa menghayati, memahami kalimat yang dia ucapkan di dalam sholat, maka asal lebih baik dia memejamkan mata. Jadi tolak-tolak nanti dibahas nanti di belakang. Di belakang yang setelah bab ini akan dibahas mengenai tolak-tolak makruh itu. Makruh. Pahami dulu makruh itu apa? Makruh itu perkara yang dipuji. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan sudah kesepakatan daripada ulama. Ini disarankan istihab sunnah, disarankan untuk apa? Mendapatkan khusyuk
dan khusyuk. Apa khusyuk itu? Kalau khusyuk kemarin kan sudah tanya apa khusyuk, macam-macam, ada yang mengatakan fokus, ada yang mengatakan apa, macam-macam, konsentrasi, ya, fokus dan sebagainya. Ya. Kalau khusyuk di sini apa? Di sini dijelaskan khusyuk adalah tatmain wa tawakkul. Tatmain itu tenang, anteng kalau bahasanya orang Jawa. Wa tawakkul itu merendah. Merendah. Ya mungkin apa ya, kalau secara zahir salah satu juga bisa dipastikan tidak, itu menunjukkan merendah itu dengan pandangannya tidak menatap kepada mungkin kalau tidak semua orang menunjuk seperti ini. Yang di dalam sholat itu saya pernah bertanya, kalau lagi sholatnya pandangannya kemana, ke depan, ke atas. Dia mengatakan anak lebih sering duduk di bawah. Jadi kalau sholat saya seperti duduk. Dan juga menjaga daripada apa, pandangan mata yang jaga. Jangan sampai mau akbar, oleh. Dan kalau ada yang sholat, usahakan jangan sampai ganggu orang yang lain ketika sholat. Salah satu contohnya adalah baju yang ada tulisan-tulisan, kalau bisa hilang, dihindari, jangan dipakai. Lanjutkan, kalau bisa dipakai. Bola. Ya. Jadi baju-baju yang mengundang pandangan ini usahakan tidak ada pakai ketika sholat. Ini suci, ya betul. Cuma nanti kalau mengganggu bagaimana? Jadi ya, pakai yang polos-polos, terserah. Kalau Rasulullah paling sering putih, tapi beliau juga pernah pakai hitam, beliau pernah juga pakai merah dan warna-warna yang lain. Tapi tidak ada riwayat, belum riwayat pakai pink, belum. Yang saya temukan putih, hijau, merah sama hitam. Beliau pernah khutbah Jumat sama Idul Fitri itu antara hitam sama merah. Pernah mendengar satu riwayat. Jadi saya kalau kita dianggap kalau kita produkmu tentu kayak Nabi itu pernah memakai baju merah dan warna, salah satu warna dari bahasa Indonesia bukan bisa itu merah. Kalau percaya dengan ketik ziarah Nabi Muhammad itu muncul bendera merah ini. Bendera Indonesia bukan bisa. Muncul itu kata wah, bisa apa berarti ini? Tak kalau orang mau coba batik, mesti biru ya coba batik. Nah juga di sini satu perkara yang makruh, dolanan. Dolanan apa ya, biasanya mainan entah badannya apa yang digunakan, jadi jumlahnya tidak fokus di situ. Dohirnya tidak fokus, maka badannya juga tidak fokus. Nah di sini juga dikatakan bagi dan menurut beliau ya, ini bebasan karya segala, ini lebih baik di sini untuk melihat daripada tempat sujud, menunduk di sini. Dan juga sudah menjadi seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, menjadi satu kesepakatan ini. Nah, untuk lebih khusyuk, lebih fokus. Bisa jadi ketika kita menundukkan pandangan kita tidak, mohon maaf saya pakai kata jelalatan, ya, tidak melihat ke sana kemari, akan bisa membantu kita mendapatkan satu kekhusyukan di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita mengetahui satu perkara di dalam sholat, ya, maka lakukan di sini. Kita sudah dapatkan ilmu, maka buahnya amal. Nah, minimal terus berusaha menjaga daripada
amal yang kita lakukan. Mohon maaf ini saya loncat tidak terlalu lama. Ada satu masalah di sini ya, kemarin pertanyaan di sini. Dalam kitab ini dikatakan bagaimana bagi manusia ini untuk mendapatkan kekhusyuan, khusyuk, khudu di dalam sholat ini. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama di sini ada satu tekanan di sini dianjurkan untuk bagi semua manusia mengerti perkara-perkara yang ada di dalam sholat, rukunnya sholat, syaratnya sholat. Ini harus tahu di sini, harus belajar di sini. Nah kalau tidak belajar maka tidak akan bisa. Ini cara yang pertama. Jadi perkara-perkara syarat-syarat rukun-rukun yang ada di dalam sholat harus tahu dulu. Dengan kata lain yaitu belajar mengenai tata cara sholat. Sehingga ketika sudah mengetahui tata cara sholat, rukunnya sholat, syaratnya sholat, sunnahnya sholat, bahkan di sini kalau di awal-awal pembahasan ini pembahasan dengannya sudah mengatakan wajib bagi semua manusia yang dimaksud ini orang muslim untuk mengerti, memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Terutama yang kita fokuskan adalah apa? Rukunnya sholat, ucapan yaitu Fatihah dan tasyahud, masuk sholawat dan tasyahud akhir kita harus tahu. Dan Fatihah kalau kita tidak tahu kita tidak tahu. Meskipun tidak tahu bukan membatalkan sholat, akan tetapi kalau Anda orientasinya kepada perkara kekhusyukan, perhatian, fokus ini ya harus diperhatikan. Terlebih-lebih setelah pertanyaan tadi yang mengatakan apakah wajib itu, Habib Hasan bin Ali juga mengatakan bahwa apa? Allah tidak suka kepada manusia yang pintar urusan dunia, akan tetapi dia jahil, dia tidak ngerti, dia bodoh perkara akhirat. Yang maksud di akhirat ini perkara agama dan hati-hati. Makanya ada hadis itu telah berilim fardhun ala kulli muslimin. Ini fardhunya di sini bukan beban, justru keamanan dan juga kemaslahatan bagi orang tersebut. Cara yang kedua yaitu bangun di setiap malam untuk melaksanakan sholat, ya entah 4 rakaat, ya kalau paling banyak Rasulullah 11 rakaat, 8 plus 3. Nah, ini seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagai tambahan. Dan ketika kita melaksanakan sholat-sholat nafil, sholat yang sifatnya sunnah, entah duha, itu kita betul-betul mempelajari tata cara sholat, kita terapkan di situ. Untuk ketika nanti di waktu sholat fardu yang 5 ini kita bisa langsung diaplikasikan di sunnah, kemudian dimantapkan di wajib, terus dipelajari terus di situ, sehingga nanti akan menjadi ahli. Nah kalau tidak pernah melakukan yang sifatnya fardu itu hukumnya wajib itu kalau ditinggal maka dosa. Berbeda dengan sunnah. Sunnah itu kalau ditinggal tidak berdosa, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Dan sunnah ini satu perkara yang dianjurkan untuk melaksanakan. Tapi bukan yang terikat maksudnya. Kalau terikat itu ketika ditinggal dapat dosa. Ini sifatnya sunnah ini tidak terikat. Coba tanya masing-masing. Justru dengan sunnah-sunnah ini ketika kita banyak melakukan kesunahan seperti yang saya awal sampaikan tadi, memperbagus wudu. Saya tanya bagaimana dengan cara memperbagus wudu? Maka dengan memperbanyak sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, faktor di bab masalah wudu. Maka di faktor yang lain banyak sunnah yang Nabi Muhammad lakukan. Maka insya Allah kedudukan Anda akan meningkat.
kembali kepada ayat Al-Quran yang sering saya bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika mau perbanyak sunnah, melakukan sunnah-sunnah, maka dua janji Allah, kita akan mendapatkan cintanya Allah dan kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita sebaik-baiknya dan sebenarnya kepahaman tentang agamanya Allah dan dikasihnya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya liman sirri minna la tatikis sidranna wa abina wa'fu'anna wa kullana haisukunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika waj'atu amal famnun alaina bi'ikbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya Rabbal arbab abdu fakiru alal bab atawakal batala sabab mustahikan pada mama ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda wa kulladhi raba'a abdu Radhik bi rahmatik bilha ya mujidal khalqi turra wa musi'al kulli birra as'aluka asmala sidra ala qabaik wa taqdar ya man yara sira qalbi asbitilahuka hasbi wa kubi amrika dambi wa usudi wa ahmad Rabbi alaika dimadi kama ilaika istinadi sifat wa absamu rabbi ridauka rahimul hal ya Rabbi inni as'aluka al-afwa anni walam yakin bika dhamni ya malikal mulki ya wal asku ilaika wa abki min syubi zulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawatil dillah wa kubi dunya jamima min kulli khairin hakimat bihal balaya muhima wa hasruha hafat wasqal ya waikana silwawiya anis sabili sawiya at-hadu rawis alayya wasqatuhal jawal ma ya Rabbi qad walabatni wa bil amali sabatni wa bil khususi kabatni wa qayadatni bil akbar qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa hali muqtadi qalbi Fantur ila al-qadiyan ya Rabbi ya khairal kafi Abdul alayna awafi Falaysa syaksa maqafi Alaika tafsir wa jamal Ya Rabbi abdu bibabi Ya sa'ali ma'adabi Wa yatajil syawabi wa qasru rahmati hatta wa qad ataka bi mudri wa bi tisari wa fadri wa zibi yusrika musri bima tijudik wa ilmullah wa abdun alaihi tauba haksihu min kulli hawba wa zilhu min syari hawba min kulli ma'adhu qadha وأنت مولى الموالي المفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعذر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبلغك وقهرك يرجى وذكر وشكر لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الأجال وصلي في كل حال
المنزل ضلالة من كلمته الخيالة محمد الهدي الداع والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والأنصار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قص السوق والحمد لله بالبدء والثناء اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.